Dear students, welcome back to maths class. Today we are going to discuss our 6th chapter, parallel lines. First topic, parallel division. Okay, we have discussed many things about parallel lines. Okay. Now, first draw a line. Again, draw one more line below the first line. Okay. Here the distance is 2 centimeters. The next one more line, distance 4 centimeter. Next, these three lines are parallel. Here the distance between these two lines is 2 centimeters. Here 4 centimeters. The three lines are parallel. Okay. Now the distance between these lines anywhere is 2 centimeters and 4 centimeters. Okay. If we measure vertically like this, the distance between these lines are 2 centimeters and 4 centimeters. Okay. Now, instead of this vertical line, if we draw a slanted line, what happened? Can you say? Okay, let us check. What if we measure at a slant? Okay, all of you look at the edge of this ruler. Here 5 centimeters, the next 1, 2, 2.5, 2.5 centimeters. So what we get from this? The distance between first two lines is 2 centimeters and the distance between these two lines is 4 centimeters. Then measure of these lines. 2.5 centimeters and 5 centimeters. Okay. So what can we say from this? 2 and 4, 2.5 and 5. Let us find out the ratio. 2 is to 4, 1 is to 2 and also 2.5, 5. What is that? Here also 1 is to 2. 2.5 in the double and 5. So, ഇവിടെ 3 parallel lines ഉണ്ട്. ആ parallel linesനെ ഒരു slanted line ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ലൈൻസുകളുടെ റേഷ്യോ കട്ട് ചെയ്ത് സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:2. അപ്പോൾ ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഷ്യോ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? സെയിം. 2:4, that is 1:2. 2.5:5 is also 1:2. Okay. Next, let us see if this is true for any 3 parallel lines. First, let us make our guess clear. See this picture.
ഹിയർ ദർ ആർ 3 പാരലൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ആ പാരലൽ ലൈൻസിനെ വേറെ 2 ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഓരോ പാർട്സ് നമ്മൾ എ ബി ദെൻ പി ക്യൂ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഈ പാർട്സുകൾ അതായത് എയും ബിയും അതുപോലെ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു റേഷ്യോ സെയിം ആണ്. ഈ റേഷ്യോകൾ സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the ratio of the distances along any line is the same as the ratio of the vertical distances. Now let us see if this is true for any 3 parallel lines. So for that, first we join these points. Okay, next also here. Now we get 2 triangles. Then area of this triangle capital A. Then area of this triangle is B. Okay. Now from this we can write A is to B equals A is to B. A is to B equals A is to B. Why? In our first chapter നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസുകളുടെ റേഷ്യോ അതുപോലെ ഏരിയകളുടെ റേഷ്യോ എന്താണ്, സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാരണം വെർട്ടെക്സ് കോമൺ ആണ് 2 ട്രയാങ്കിളിൽ അല്ലേ. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ബേസുകളുടെ റേഷ്യോയും ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയകളുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സോ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് എ ഈസ് ടു ബി. സിമിലർലി let us join these 2 points and also here. Then area of this triangle as P. Area of this triangle is Q. As in this case, we can write P is to Q equals P is to Q. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബേസ് എന്തായിട്ട് മാറി, പി ആൻഡ് ക്യൂ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയയാണ് പിയും ക്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോയും ഏരിയകളുടെ റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് എഴുതാം, സെയിം. പി ഈസ് ടു ക്യൂ ഈക്വൽസ് പി ഈസ് ടു ക്യൂ. ദെൻ ഈ 2 ഫിഗറും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക,
എ ബി പി ക്യൂ. അതിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എന്ത്? പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി. നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ക്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യൂ കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എ ബി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ്? പാരലലാണ് അല്ലേ? ഈ താഴെയുള്ള ലൈൻ, ഈ രണ്ട് ലൈൻസുകൾ പാരലലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരുന്നത്. അതായത് എ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിളും പി ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിളും ഈ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇത് ഈ ലൈനാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് കോമൺ സൈഡ്. അതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? സെയിം. സോ എ ഈക്വൽസ് പി. നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക? ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കോമൺ സൈഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? പാരലൽ ലൈനിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻസൊക്കെ എന്താണ്? പാരലലാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബി ഈക്വൽസ് ക്യൂ. ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽസ് പി ആണ്, ബി ഈക്വൽസ് ക്യൂ. So we can write A is to B equals A is to B. Then also we have P is to Q equals P is to Q, or A is to B equals A is to B. This is equal A is P. So here P is to, then B is Q. P is to Q. That is P is to Q is small letters P is to Q. P is to Q. So from this we can write A by B equals P by Q, or A is to B equals P is to Q. A is to B equals P is to Q. A is to B equals P is to Q. From this we can say that any three parallel lines cut any two lines into pieces whose lengths are in the same ratio. Okay, or three or more parallel lines cut any two lines in the same ratio. Three or more parallel lines cut any two lines in the same ratio. Okay, for example,
ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? 3 or more parallel lines cut any two lines in the same ratio. 3 അതിൽ കൂടുതലോ പാരലൽ ലൈൻസ് വേറെ 2 ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. 3 or more parallel lines cut any two lines in the same ratio. അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ A:B:C, P:2Q:R അത് ഈക്വൽ ആവും. ഹിയർ A:B:C ഈക്വൽസ് P:2Q:R. ഇവിടെ പാരലൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. A:B:C, P:2Q:R എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, according to our general principle, the parallel lines cut a line into equal pieces. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, according to our general principle, parallel lines will cut any other line also into equal pieces. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരേ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കിയിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, if 3 or more parallel lines cut a line into equal parts, they will cut any line into equal parts. If 3 or more parallel lines cut a line into equal parts, they will cut any line into equal parts. Okay, ഇപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് കട്ട് എ ലൈൻ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ പാർട്സ്, ഒരു ലൈനിലെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ കട്ട് എനി ലൈൻ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ പാർട്സ്. ആ ലൈൻസ് വേറൊരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് 3 or more parallel lines cut any two lines in the same ratio. The next, ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് 3 or more parallel lines cut a line into equal parts, they will cut any line into equal parts. Okay, let us stop today's class. Thank you.